Gelen main aksiyonu. Geldik. Ha, okey. Bizga keldi. Endi Bayka aytат, biz boshqa hujjat bilan bu chetdagi bu kvadratlarni olib qo'yaylik. Okey, olib qo'yaylik. Problema yo'q bizda. Agar uni bilmasak, misol qanday bilmaymiz-da, jonli nima qilamizda. Izlayish Google bor. Flutter, image, border, circle, aylanmachi. Circle bor. Flutter, image, circle, border. Okey. Decoration, bu decoration yo'qdir. Border radius. Ha, bizga monda kerak-da. Biroq bu konteynerga olib tur, biz ancha qiynalg'imiz kelmaydi. Circle avatarga olib tur. Yaxshi bo'ldi. Circle avatar жақсы ғой дейм. Circle avatarga olsak bo'ladi. Biroq dag'da dashaq variant bor edi. Shuni yozishim kerak. Ma'qul, birinchi circle avatarga yozaldi. Давай ikki variantni bor. Bizda nima ketdi? Birinchi ne qilamiz? Ikki foto olamiz, ikkovini ikki boshqa variant olamiz. Bizga qaysinisi yoqsa, o'shani qilamiz. O'rtasına bir boşluk koyuyoruz. Sized box bilan boşluk koyuyoruz. Bunu bilasizlar. Bunun büyüklüğü bir 30 olsun. Bu sized box'tu mon arasına da verip koyuldu. Text field'den dağı içine olarak dursun. Bölünüp dursun da. Bular ötürdüğün gereği yok. Bizge jaman görünüyor. Bunday. Kod yazganda biraz bunday. Özünüzlerge жақсы görünsün. Özünüzler qiynalbay yazыңыздар da. Oşoğa qarab, ütürlerdi qoyup, formatlasanızlar болады. Geldi, bizde iki fotodan var. Ekonu iki başka koyuyor. Birösün Clipper Rackman, ikincinin Circle Avatar'la. Gelemiz, özde yazsak olur. Biroq bizde ne var? Command, to есть Control taşkan alsak, bunday çıkar. Wrap biz widget, okey. Nede? Circle Avatar bilen. Okey, Avatar. Bastık. Bu geldi biroq dag'ili nima go? Nega turibchilik go? Nega? So'tni cho'ng'aytirdim. Nima qil? Biz buni 80, buni dag'i 80 oladi. Ne oldu? Background. Background image. Okay, background image. Bu ne oladi? Bu bunday olmaydi. Bu image provider oladi. Image provider access image deb yozamiz. Access image. Bu ne oladi? Bu access name oladi. Access name bu. Ne oldu? Bunu veririz. Anda çayını açıp koydu. Okey, bizge geldi. Biraz çoğalt oldu. Radius'unu verelim. Radius 70 olsa 35 versek kandı. Normal oldu. 35 versek normal oldu. Yani Clipper Rack'menen görelim bunu. Link fastnatsın. Bırak bir widget. Clipper Rack. Versek hiç neyse belirgen yok. Yakta karayız. Radius orta bulacak da. Clipper Rack. Border radius koyacağız. Border radius circle olacak. Okey, şu an şunu verelim. Noken bunda görebilir. Pardon, şunda қолданылған да, biroq bunun bu eski ekendagın hazır жаңырып, андай қолданылбай калды демекчи. Өзүнүн документациясын карайбыз. Clipper менен алсак болот. Border radius алат экен, бирок бузак келди. Мындай колдончулар. Clipper Rack берип туруп, ал border radius алат эле. Ошентип берип коет. Okey, al жок болуп койду. Себеби ал неге айтайын дедим? Ал мындай кылат эле. Биз азыр айлана кылбадыкпы? Эгер айлана эмес, жок биз мындай. Мол буштарын гана бир аз кесип коюш калабыз да. Мындай карт койчу. Ошондой учурларда ушул керек болот эле. Decorated box бар. Аны карап көрөбүз. Decorated box. Бул эмне болот? Decoration болот экен. Decoration болот экен, карайбыз. Бул да decoration болот экен. Flutter decorated box decoration. Box decoration болот экен. Decoration, box decoration болот экен. Box decoration болот экен. Bunun içinde mi border radius barba? Border radius бар екен, Құдайға шүкір. Border radius.
Уже бул баягы немеге которулса керек. Ушулчу. Бизде неме бар эмес беле? Буякта Clipper мондойчу. Ошого которулса керек да ушул. Spoiler radius точка circle мисалы 10 десек не болду? 20 деп береличи. Билинбейди. Алган жок э. Мындай айылма эмес. Турмуштук бирок бучу кесилгенин калап аткам да. Бул decoration бердик да биз. Decorationга image'ди мондай child эмес, decoration image беришибиз керек. Окей, decoration image. Image, decoration image беребиз. Ал image алат. Андан кийин бул image не алат экенин карайбыз. Image provider алат экен, ал дагы значит муну алат экен да. Access image алат экен. Эми буга келип туруп, могу child'ны өчүрүп кое берсем болот. Жакшы болду э? Жаңы нерсе келиптир. Буга const берели. Буга да const берели, мына тагыраак көрүнсүн. Эми келсек, башы көрүнбөй калат экен да. Окей, келди. 50 эмес, 20 кылсак. Окей, келди. Биз каалаганыбызды алдык, бирок бул жакшы жол эмес да мынабычы. Окей, биз молну бербейбиз. Мындан кайттык. Биз по-любому child бериш керек экен. Child бербесек, могу decorated box чийилбейт экен да. Азыр эми чийилди могу мына. Child берген үчүнчү. Эми келебиз. Бул жака кайра image asset беребиз. Андан келип туруп бул жакта фотонун жолун беребиз. Окей. Эми ушул жерде мурдагыдай эле болуп калды биздечи. Туура. Мындай эле болду. Ушул жерде пока ушундай кала берсинчи. Экөөнү жанаша алып коелу. Анан биз бул жакта жолубузду антып берели. Ал үчүн жанаша коюш үчүн биз билебиз. Буну row алабыз. Бул жака decorated box'ты алабыз. Row'нун ичине коюп коебуз, э? Row'нун ичине коюп коебуз. Эми буну center'га алып коюш үчүн row'га айтабыз. Main axle center. Окей, келди. Ортосуна бир аз боштук коюп коелу. Sided box 30. Келген жок. Неге? Ким айтат ушул жерде неге боштук берилбей калды? Биз высотасы Высотасы 30 деп коюпту. Биз эгер row'дун ичинде боштук берилбесе, sided box'ко ширата коюп коет, ширинасына бериш керек да. Бериш керек. Width бериш керек. Окей, демек келди. Буну дагы const алып койсок, тамам кызык болду эмечи. Могу Clipper рек не болуп калыптыр, э? Ушундай да, мындай көп нерсени издеп, анан чукулап отура бересиң, ошентип жүрмөсүң да. Андай эмне бар эле бизде? Бизде Турат Алыбаев деген жазуу бар, э? Жазалы Турат Алыбаев деген жазууну. Бизде монун бирөөсү шунун астына келебиз. Текст Турат Алыбаев. Окей, келдик. Бизде жазылды. Бир аз чоң кылалы, анан ак кылалы. Стиль берели. Style, text style. Colors. White. Андан кийин font size берели. Font size bir 30 болсунчу. 40 болсун. Окей. Бизде бул фото келди. Окей, бирок Турат Алыбаев деген жазуу келди, бирок бизде мындай башкача типте жазуучу. Бул жакта башкача экен. Демек биз бул жазуунун типин өзгөртүшүбүз керек экен да, стайлын, font size. Эми биз фонтту өзгөртүү үчүн бул жакта баягы окудук. Google Fonts'то эме болгон да. Google Fonts'ту колдонгула дейт. Бул жакта эмеси бар экен, өзүнүн сайты бар экен. Мынтип колдонсоңор болот. Дагы түшүнүк пайда болду. Asset деген түшүнүк пайда болду. Экинчисинде пакет деген түшүнүк пайда болду. Биз керек коддорду кайра-кайра жаза бербейбиз да. Мисалы, Google Fonts'ту баары колдонот. Font family деп коет, баягы шрифтин өзгөртүүчү. Анан ар бири кайра-кайра код жаза бербейт. Анан керек программисттер же болбосо керек компаниялар өзүнүн пакеттерин чыгарат. Ал менин пакетимди колдон, кайра-кайра код жазып кыйналбагыла дейт да. Себеби ал жазган кодду мен да жазышым керек, мен жазган кодду башка бирөө жазыш керек, эгер пакеттер болбосочу.
Анан булар не дейт? Менин кодум эме коддорумду ал, колдоно бер, сен жазып отуруп ага дейт да. Пакет ошол үчүн керек. Пакеттерди кантип колдонобуз дегенде, могул липке сырттан бир нерсе алып кирүү үчүн эмнени колдонот элек? PostgreSQL'ду колдонобуз да, могу үчүн. Ошол жактан буну дагы интеграцияга алып да. Келебиз, пакетти биринчи караганда мындай көп лайк болсо, демек буну көп адам колдонот деген, бул ишеничтүү пакет деген дейбиз да, мисалы. Пакеттерди ар ким жаза берген үчүн кээ бир пакеттер жакшы эмес, кээ бир пакеттер жакшы. Ошондой нерсе бар да. Лайк жакшы экен. Анан ким аткарыптыр, ким жазыптыр, авторучу. Буякта мисалы Material.io деген кийин карап көрсөңүздөр болот. Кээде Google чыгат, кээде Flutter community өзү чыгат, Flutter'дын өзүчү. Анан кээ бир мындай пакеттерге, мындай аябай күчтүү пакеттерге Flutter өзү лайк басып койгон. Типа шуну колдонсоңор жакшы, жакшы пакет экен депчи. Андан кийин популярдууна карасаңыздар болот. 100% популярдуу пакет экен. Лайкы 3800 лайк бар экен да. Шуларына карайбыз, окей, бизге пакет жакты, колдонсок болот экен. Колдонуубузга келсе, анан бул жерге келебиз. Копини басабыз. Бул жакка келип, PostgreSQL'га келебиз дагы. Dependencies деген нерсе бар да. Пакеттер деген сөз. Биз пакеттерди көчүргөндө ушул жакка келебиз. Дагы копия кылган нерсебизди могул жерге пас кылабыз да. Дайыма могул dependensies'тен койгон пакеттерибиз бир тапка, то есть эки боштукка акырда туруш керек. Могуну басабыз. Басканда бизде мояктан чыкты иштеди. Могул эме проблема нөлдө да. Бул пакетти колдонсок болот деп. Анан пакеттердин эң жакшы жери болот, мындай кантип колдонобун деп айтабыз да. Могул жакка өзү жазып коет, кантип колдоносуңар деп. Биринчи импорт кылууга дейт. Пакетти, окей, импорт кылабыз. Биз мону кылабыз кирсекте. Значит, каякта колдонобуз? Login page'де колдонобуз. Login page'де буну импорт кылдык. Google Fonts деген пакетти. Андан келдик дагы текст бергиле. Анан тексттин стилине Google Fonts деп жазыла дейт да. Google Fonts Lateral дейт. Окей, тексттин стилине келгиле, биз муну өзгөрткүбүз келип атат. Мындай бербегиле дейт. Style Google Fonts деп белгиле дейт. Окей, биз ушинтип берели. Style Google Fonts. Андан кийин точка кой дейт. Точка. Карасак эми могул жактан толтура келет да. Могул жакта келгендер уже баягы шрифттин аттары. Биз баягы WordText дегенде билебиз да. Italic, анан News Times деген шрифттер бар эмеспи да. Ошолор бул жакка келет. Эми бул жакка келгенден кийин мого ылайыктуу бир Google Fonts карайбыз. Шрифт карайбыз, Буга киребиз. Google Fonts. Google Fonts'ка келдик. Мону чоңойтайын беле? Жакшыраак көрүнөт. Могул да нормально экен, окшош экен немеге, мынага. Окей, биз кодко келебиз. Точка specific Google. Окей, бул не дейт? Ката invalid constant, бул constant болбойт. Окей, constant болбосун. Өчүрөлү муну. Бассам, эми эмне кылат экен? Окей, бизде шрифт келди. Шрифт өзгөрдү. Эми болгону буякта color'ду берип коюшум керек, анан font size берип коюшум керек. Алам. Бул жакта ушундай эле колдонуп коюш керек. Ушундай экен. Color салат экен, font size алат экен, бердим. Окшош экен. Келдик. Андан кийин Flutter developer деген бар экен, Негизи Figma болсо, мындай силерге булар берилет. Баягы мынтип күнөө албайсыздар. Figma'да бар дәргет, могул жактан могул жерге чейин ушунча пиксель, могул фонттун аты ушундай, шрифттин атычы, түстөрү берилет, ушундай келет да. Бул просто фото болгон үчүн ушундай өзүбүз карап окшоп эле койчу. Оң кылып көрсөм, эми бул жакка Flutter developer жазабыз. Text. Flutter developer текстибиз келди. Стиль беребиз. Style. Color. Color.white. Андан кийин font size. Font size. 20 беребиз. Түсү башкача экен. Түсү бир эмерак экен да. Жашылга бир аз жакыныраак түскөн. Окей, түсүн өзгөртөлү, келели. Мындай келебиз. Биздики мындайраак түс болчу.
Geldik. Aha. Okşadı. Bu biraz mınдай алыс жаккан түшүрүшкөн да. Окей, анда бунукун деле мындай бербей турган болдук. Келип style Google Fonts.dosis bilen андан кийин color font size мынча. Баардыгы да color. Келдик, кандай болду? Ичине кетебиз. Менимче эми нормально болду. Андан кийин бизде бир кичине сызык бар экен. Сызыкты кантип кое алабыз дейбиз да.